ناظرنا إلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آل بيته الكرام والصحابة والقرابة ثم لجميع الأولياء والعلماء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للقطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم للقطب الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المداني ثم للقطب الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله الصاحب القلم بيان ثم للقطب عالم العلامة الحاج محمد أشرف الأنوار ثم للشيخنا ومعلمنا ورب الرهنا العارف بالله شيخنا محمد سيدي بن عبد الغني العارف بالله شيخنا الحاج محمد بن شيخ بن أحمد آمين menulung ya Tuhan kita dunia arwah walidina masyayikhina wa muslim wa qura'ihim amin Allah al-karim tabashahum rahmah wal maghfirah ya'ina alaina wa ala ahli baladatina amin ya Allah min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa asrariyatihim wa karamatihim wa khususiyatihim wa anna Allah yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna bi zumratihim من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض على عباده صلوات لحكم عظيمة وأسرار جليلة وجعل هذه الصلوات مكفرات لما بينهن من الصغائر الذنوب والأوزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها علم وجود الضعف منك أيها المريد لأن الطاقة البشرية
la taqdiru ala dawami tajallil ilahi faqallala a'dadaha bija'lil khamsina khamsatan wa alima ihtiyajaka ila fadlihi biiqbalihi alaika wa muwajahatihi laka bima tuhibbu fakathara amdadaha bil fathi jamu madadin wa hiya al asrar wal ulum wal ma'arif allati taridu ala qalbi al musalli faj'ala amdadaha al khamsina fil khamsi hadha bin nisbati lil murid wa yuqalu bin nisbati li ghairihi alima wujud ad-dha'fi minka bitakasulika anha wa kathrati ishtighalika wa alima ihtiyajaka ila fadlihi ay karamihi fa kathara amdadaha ay thawabaha bi an ja'ala lil khamsati sawabal khamsina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan Allah taufik dan hidayahnya serta inayahnya juga sehingga kita bisa bersama-sama di siang yang mulia ini didudukkan Allah dan diperjalankan kaki kita menuju tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan bagi setiap orang yang duduk di mana, yaitu duduknya kita di dalam majlis ilmu agama. Mudah-mudahan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang kita duduk di dalam beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bekal dan sangu kita kelak kita mendapatkan di alam kubur, mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan yang hadir sabaratan Allah sehatkan badan, Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki yang halal yang berkah, dan mudah-mudahan sabaratan selamat dunia wal akhirah bi barakati Rasulullah auliya Allah masyayikhina amin amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam sebagai curah kaliban junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral talibin wal talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Arif billah As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu anni wa ankum an jami'il muslimin. Alima wujud ad-dha'fi minka. Allah mengetahui, alima Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diketahui Tuhan. Wujud ad-dha'fi minka, akan Allah mengetahui akan adanya kelemahan dari diri engkau. Allah tahu bahwasanya di dalam diri kita ini ada mempunyai kelemahan, dan seaslinya pun kita ini mempunyai sifat lemah, bukan mempunyai sifat gagah, kuat, kuasa ada. Allah mengetahui akan adanya kelemahan di dalam diri engkau, dalam diri kita. Kalau kita ini sadar juga kan, Allah ini tahu akan kelemahan diri kita. Tapi apakah kita sadar bahwasanya kita ini hamba yang lemah? Apakah kita mengakui
bahwasanya diri kita ini sebujurannya lemah. Kalaunya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dengan sifat ilmunya akan kelemahan diri kita, fagallala a'dadaha, maka Allah gallala menyedikitkan a'dadaha akan bilangan-bilangan salat fardu. Kan masih kita sambungan minggu-minggu yang telah lewat di dalam membicarakan tentang ibadah sembahyang, ibadah salat 5 waktu yang buah hasil natijahnya itu luar biasa banyaknya. Nah, kemudian Allah mengetahui akan kelemahan diri kita nih di dalam beribadah, khususnya ibadah salat, ibadah sembahyang. Maka Allah menyedikitkan atau mengurangi bilangan-bilangan salat. Wa alimah tiyajaka ila fadlihi, dan yang kedua Allah mengetahui akan berhajatnya engkau. Allah pun tahu kita ini lemah, dan Allah tahu diri kita, diri hamba ini sangat benar berhajat. Berhajat dengan apa? Berhajat kepada fadlihi, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadal ay afdal, daripada berlipat-lipat ganda pahala. Kita nih mahajat akan benar lawan Tuhan di dalam beribadah, di dalam beramal. Walaupun Allah menyedikitkan bilangan sembahyang 5 waktu kita sehari semalaman, tapi Tuhan pun tahu kita ini sangat berhajat dengan karunia-karunia Allah. Maka dengan pengetahuan Allah lah kita ini sangat berhajat dengan karunia Tuhan, kelebihan Allah, kepemurahan Allah. Fakatsara amdadaha, maka Allah membanyakkan, melipat gandakan amdadaha ay thawabaha, pahala-pahala ibadah salat kita. Inilah termasuk di dalam ini perkataan, termasuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Walaupun Allah ini tahu kelemahan kita, dan kita semampunya kita beribadah itu kada kawa banyak. Kita nih beribadah kada kawa banyak. Beribadah kita nih sedikit dengan kelemahan kita, tapi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melipat gandakan pahala ibadah kita yang sedikit ini. Dan syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun sedikit kita beramal, sedikit kita beribadah, tapi dengan sebab lutfihi wa rahmatihi, sebab kelembutan, sebab kasih sayangnya Allah, tetap Allah melipat gandakan kita beribadah, kita beramal. Alimau wujuda dhafi minka ayyuhal murid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan adanya kelemahan di dalam diri engkau. Ayyuhal murid, wahai orang-orang yang menjadi seorang murid.
orang yang menghendaki wasala ilallah ta'ala. Al-murid, seorang murid, orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam bidayah kita, permulaan kita di dalam menjalani jalan sampai kepada akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diawali kita ini sebagai seorang murid. Murid itu orang yang menghendaki. Di bahasa kita ini orang yang mencari-cari, orang yang menuntut, orang yang hendak sampai kepada Allah. Dan orang yang menjadi murid, seorang murid, orang yang menghendaki sampai kepada Allah, naikkan tingkatan menjadi orang yang salik. Salik mulai sudah ingat berjalan, artinya salik itu beramal, mengamalkan jalan untuk tariqah, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke atas, sampai kepada wasil. Tingkatan yang 7. Awalnya dari tingkatan paling di bawah, murid. Ibarat orang sekolah mulai dari TK sampai TKA, SD, SMP, apalagi di atas SMA atau SMK atau senior kali panas. Itu tingkatan orang di dunia, tingkatan orang yang mendapatkan ijazah tetal ijazah. Kalau dia tingkatan orang-orang yang wasil hendak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dia mulai dari talib, kedua murid, ketiga salik atau sa'ir. Talib menuntut, lalu hanya murid menghendaki. Talibun pertama talib, kedua muridun, ketiga salikun, sampai kepada tingkatan-tingkatan yang ke-8 itu, sampai tingkatan yang ke-7 wasil, ke-6, ke-7 adalah kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tingkatan-tingkatan kawalian jazilin 7. Tingkatan-tingkatan kawalian seseorang mulai dari di bawah dulu, mulai dari tingkatan paling di bawah sampai paling tinggi. Apa yang paling tinggi tingkatan kawalian adalah kutub. Pertama, orang yang hendak sampai wasil, sampai kepada kutub, orang itu bermakam, berkedudukan sebagai talibun. Kedua, muridun. Ketiga, salikun. Keempat, sairun. Kelima, ta'irun. Tinggi-tinggi itu tingkatannya tak? Ya, ta'irun itu orang ini sudah mempunyai karamat, ada keistimewaan. Ada sudah karamat-karamat maknawi itu ada dalam diri orang tadi. Tingkatan kawalian kan ta'ir. Ibarat ta'ir itu kan seperti orang yang bisa terbang, itu kan orang karena bisa mempunyai karamat, keistimewaan bagi mereka aulia-aulia Allah. Hanya kepada yang ke-6 wasilun, orang yang sampai wasil. Yang paling tinggi adalah kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tingkatan kawalian yang 7 kutub. Makanya kada semua orang yang wasil, kada semua orang yang sampai ma'rifat bujur kepada Allah, kada semua mereka itu mendapatkan makam kutub.
Al-Aribillah Syekhana Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, guru kita, guru sekumpul. Beliau sampai kepada tingkatan yang sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan tingkatan yang paling tinggi adalah kutub. Orang yang kutub itu sudah melewati tingkatan-tingkatan mulai dari talib, wasil, murid sampai kepada wasil, sudah beliau wasil. Makanya orang-orang yang sudah sampai kepada makam wasil sebagaimana beliau kemudian ditinggikan menjadi kutub. Nah, si wali kutub inilah yang akan menyampaikan, yang mewasilakan murid-murid beliau. Wali kutub, si wali kutub inilah dengan didikan, dengan pelajaran, dengan apa yang diajarkan oleh si wali kutub ini kepada murid-muridnya. Yang dari awal itu beliau itu di antara murid-murid itu ada yang mendapatkan wasil, sebagaimana yang sudah beliau lewati makam wasil sebagai kutub. Contoh aja guru-guru kita yang bujur-bujur berpegang, yang kadang beralih perahu. Di antara murid-murid guru sekumpul itu mereka mendapatkan wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Al-Aribillah guru kita Syekhana Abu Ya Kiai Musyar, termasuk murid-murid beliau guru sekumpul yang dengan didikan guru sekumpul, guru kita menjadi orang yang wasil. Orang yang wasil. Contoh aja guru-guru yang lain di antara yang mulai dari awal menuntut melawan beliau tuh sampai akhir umur yang ada berpindah perahu. Ada di antara mereka yang wasil. Kalau hanya sekadar wasil aja, wasil misi guru nih, gurunya pun, muridnya pun akan mendapatkan suatu saat ma'rifat kepada Allah. Kalanya gurunya ini sudah wasil, di antara murid-murid sidin ini yang bujur-bujur berpegang kepada si guru yang wasil tadi, suatu saat akan dapat ma'rifat. Makanya murid yang hebat pasti terlahir daripada guru yang hebat juga. Contohnya lagi Al-Aribillah Syekh Saman Al-Madani. Beliau adalah wali kutub di zaman beliau. Lalu beliau ini adalah seorang wali kutub, mewasilkan, menyampaikan dengan murid-muridnya ini dengan didikan, dengan pendidikan pelajaran si wali kutub ini, akhirnya murid-murid sidin pun menjadi orang yang wasil. Bahkan pernahnya kepada sampai kepada wasil wali. Contohnya murid Syekh Saman Datuk Kalampayan. Berkat didikan Syekh Saman Al-Madani, Datuk kita Kalampayan menjadi orang yang wasil, menjadi seorang waliullah. Hebatnya seorang murid berkat didikan, bimbingan, tarbiyah seorang guru. Tapi kalau kita besi guru yang hebat, guru yang luar biasa, tapi kita si murid ini kadang mau dididik dan ditarbiyah oleh sang guru, seapapun yang menuntut kadang mau wasil sampai kepada Allah. Ya. Makanya orang murid-murid yang wasil tuh, kenapa? Karena mereka tunduk benar, patuh benar lawan sang guru. Seperti mayit yang dimandikan oleh si pemandian. Nah, gitu.
Sekarang jarang ada orang yang kaya itu. Yang bujur-bujur seorang guru ini mentarbiyah muridnya. Dan ada juga yang guru ini mau mentarbiyah, mendidik, belajar, tapi si muridnya ini kada mau diatur. Kayak apa si murid ini hendak mendapatkan berkah ataupun wasil, tentu didikan orang-orang dahulu di hati guru-guru kita baharita, guru-guru kita, ulama-ulama yang ganal-ganal di hati kayak Imam Musamin, kayak apa sih, alimnya luar biasa, walinya luar biasa. Kenapa? Karena berkat tarbiyah didikan daripada guru sidin, dan sidin mau dididik aja, mau ditarbiyah, akhirnya jadi orang yang hebat. Wali-wali yang lain, guru-guru yang lain kayak tujuan. Kita ini apalagi di akhir zaman kada hendak terikat lawan perguruan. Contohnya kita dengan amaliyah guru-guru kita banyak tak boleh deh. Itu aja contohnya. Kita banyak ditinggali amaliyah guru kita. Imdad tunai. Lamunnya kita mengamalkan setiap hari imdad itu jam, waktu demi waktu. Dia kayak berat hendak pujuk tuh kata kawan. Nah, yang dihadapi ada, yang mentarbiyah ada. Kita contohkan yang sepengetahuan ulun, wah Kadir tuh. Sidin bisi amalan nah bahwa jam ini dibaca, ini baca. Di hadapan sidin imdad, amaliyah pun sekumpul aja. Ya mudah-mudahan kita belum kawa semua mengamalkan apa-apa yang diajarkan sidin. Mudah-mudahan dengan yang sudah kita amalkan, disitulah sebagai wasilah penghubung dan ikatan kita lawan guru kita al-alibillah al-rusul. Karena kita ini jadi akhirat loh, yang kita cari-cari pertanggungjawaban, atau yang kita cari-cari itu kayaknya syafaat. Di antaranya syafaat perguruan. Apalagi perguruan kita ini waliullah. Ma'asyiral talibin at-talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah mengetahui akan kelemahan kita, ini lemah. Ayuhal murid, wahai seorang murid, di antara gagah basyariyah, karena bahwasanya kekuatan manusia, kekuatan kita sebagai manusia, siapa ada? Kekuatan kita sebagai manusia kada seberapa. Contoh aja, misalnya nih musim benih nih, kalau biar sekali 3 mahandung benih itu mbah di harit toh, apalagi sudah yang beririk itu sekali 3 ada kawat. Nah, berarti kata basyariyah, kekuatan manusia kita ini la takdir, kada mampu, kada wasa, kada kuasa ada wami tajalli ilahi atas mengakali tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajalli ilahi itu bertajalli kepada Allah, khususnya sama bertajalli di dalam ibadah salat. Dalam ibadah salat kita kada mampu, kada kuasa, kekuatan kita terbatas, lalu kada kawan sendiri atas terus menerus
bertajalli kepada Allah Subhanahu wa taala melewati ibadah salat. Kan dulu salat itu mahallu apa munajat, sembahyang itu jadi tempatnya bermunajat, salat. Tapi kita kadang mampu terus-menerus kita sembahyang. Ada kawa yang setiap waktu salat, ditambah daripada sembahyang sunat tuh. Allah mengetahui kadar mampunya kita di dalam beribadah, khususnya bertajalli di dalam ibadah salat, maka Allah gallala adadah, Allah menyedikitkan bilangan-bilangan salat itu. Bijalil khamsina khamsah, dengan menjadikan 50 waktu, dahulunya itu menjadi 50 waktu menjadi 5. Sembahyang kita kan pertama kali Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya di dalam kejadian Isra Mi'raj, khususnya di dalam Mi'raj, pertama kali wajibnya kita itu sembahyang sehari semalaman 50 waktu. Itu kalau 50 waktu. Nah, ya bijadil khamsina khamsah, dengan menjadikan 50 yang dahulunya 50 menjadi 5 waktu. Jadi 5 waktu sembahyang kita yang adanya asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu itu aja Allah menjadikan. Kita nih 24 jam diberi Tuhan 24 jam waktunya. Masa yang 5 waktu ini kada tagawi, yang 5 waktu ini kada tagawi, kada tagawi ngaras kita. Sembahyang 5 waktu ini kada tagawi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu sehari semalaman. Dan selain kita yang sehari semalaman 5 waktu sehari semalaman, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi kita dan umat-umatnya, kita pun tatkala mengerjakan ibadah salat 5 waktu, disitulah juga kita mengerjakan sembahyang atau salatnya para nabi-nabi yang dahulu. Nabi-nabi yang dahulu pun mereka salat, tapi bukan salat 5 waktu. Tapi nabi-nabi dahulu mereka pun salat. Sebagaimana nabi dahulu yang pas sembahyang subuh, kita ini kan ada ngarannya sembahyang subuh. Lalu sembahyang subuh itu diparduakan kepada Nabi Muhammad, nabi kita. Dahulunya yang pertama kali salat di waktu subuh itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam pertama kali mengerjakan ibadah salat di waktu subuh itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Nabi Allah Adam salat, sembahyang, sujud, syukur di waktu subuh itu, bersyukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali sujud atau 2 rakaat. Nabi Allah Adam. Kenapa? Nabi Allah Adam ini jadi salat subuh di waktu subuh itu 2 rakaat. Karena di dalam itu riwayat Nabi Allah Adam diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia itu di waktu subuh. Di waktu subuh Nabi Allah Adam diturunkan dari surga ke dunia. Pas sampai ke dunia itu di waktu subuh.
Lalu melihat keluar di dunia, Nabi Allah Adam itu melihat alam dunia ini gelap gulita, gelap. Di situ Nabi Allah Adam berterima kasih, bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan 2 sujud atau 2 salat, 2 rakaat. Rakaat pertama, ujar ulama, kenapa jadi 2 rakaat? Rakaat pertama karena Nabi Allah Adam itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nih, karena terbebas daripada gelapnya malam. Kan malam nih. Kan ini malam. Waktu sudah subuh, lalu keluar cahaya sudah. Ya fajar, napa aja orang kazib kena fajar sadiq. Fajar toh. Kelihatan terang benderang cahaya. Lalu syukur, berterima kasih, Nabi Allah Adam ini dibebaskan daripada gelapnya malam. Yang kedua, rakaat kedua itu karena syukur Nabi Allah Adam karena dikeluarkan daripada gelapnya dunia. Terbebas daripada gelapnya malam. Bersyukur orang-orang dulu itu bersyukur lewat Tuhan, sembahyang, salat, sujud, dan 2 rakaat. Tatkala kita mengerjakan sembahyang subuh, maka di situ kita termasuk kita mengerjakan ibadahnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu di dalam perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad, sembahyang diperintahkan sembahyang zuhur. Zuhur itu dahulunya salat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim. Kenapa Nabi Allah Ibrahim jadi salat di waktu zuhur? Karena kan dahulunya kisahnya itu Nabi Allah Ibrahim itu kan diperintahkan Allah dalam mimpi untuk menyembelih anak beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu setelah biasanya sudah hampir sudah menyembelih, menggantal bulu anaknya, lalu Allah bebaskan dengan tebusan seekor domba, ganti daripada menyembelih anak sebagai seekor domba. Dan di waktu itu pergantian dari menyembelih anak dan diganti menjadi seekor domba. Di waktu itu, di waktu tergelincirnya matahari, di waktu zuhur. Nah, lalu setelah dibebaskan Nabi Allah Ibrahim daripada menyembelih anak menjadi domba aja, lalu sidin sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah salat, sembahyang, sujud kepada Allah. Nah, lalu kita pun karena mengambil ibrah daripada Nabi terdahulu diperintahkan di waktu zuhur sembahyang, yang adanya waktu zuhur. Asar kita sembahyang di waktu asar. Yang pertama kali mengerjakan sujud ibadah sembahyang di waktu tersebut adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus. Kenapa jadi di waktu asar tersebut Nabi Allah Yunus sujud kepada Allah? Karena di waktu itu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan nun, bahasa kita ikan hiu, di waktu asar. Lalu setelah dikeluarkan dari perut ikan yang ganal tadi, Nabi Allah Yunus bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengerjakan ibadah sujud syukur
sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah maulahkan juga bagi kita Nabi Muhammad dan kita sembahyang di waktu tersebut. Sampai kepada Nabi Muhammad sembahyang maghrib. Karena yang pertama kali sujud salat di waktu maghrib itu adalah sembahyangnya, ibadatnya, sujudnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa di waktu maghrib tuh tenggelamnya terbenamnya matahari. Kenapa jadi sujud Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa di waktu tersebut, waktu tenggelamnya matahari? Karena Allah membebaskan, melepaskan kaum-kaumnya itu dari kejahilan, kebodohan. Lalu Nabi Isa ini sebagai Nabi, karena kaumnya dibebaskan daripada kejahilan, kebodohan, sidin bersyukur lawan Allah. Terima kasih. Di waktu Isa yang pertama kali beribadat, salat, ruku, sujud, di waktu Isa siapa? Nabi Allah Samud. Siapa Nabi Samud? Musa. Nabi Musa. Kenapa jadi sujud di waktu Isya itu? Karena Nabi Musa saat malam, saat Isya, beliau itu tersesat dari kota Madian di waktu malam Isya. Setelah beliau selamat dan kada tersesat lagi di waktu Isya tersebut, lalu Nabi Musa itu sujud kepada Allah, ibadat sembahyang kepada Allah. Terima kasih karena sudah nampak ada sasat lagi, dari nyaman orang sasat. Sasat di rumah, putar-putar di kamar, buat pulang bu, apa sasat itu menyamani lampu, sasat dalam lampu. Mun sasat di kota yang ganar, apalagi di hutan. Lalu sidin setelah diselamatkan Allah daripada kesesatan tersebut, sidin syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Makanya digambarkan sembahyang Isya itu adalah ibadat sembahyangnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Isa. Lalu yang 5 waktu ini diwajibkan keseluruhannya itu yang 5 waktu kepada Nabi kita Muhammad dan umat-umatnya. Dahulu mereka nabi-nabi satu aja. Lalu kita kan Nabi kita Muhammad ini kan menyempurnakan daripada agama-agama yang sebelumnya. Agama nabi-nabi yang dahulu pun mereka membawa risalah, membawa agama. Tapi Rasulullah Nabi kita Muhammad itu adalah penyempurna daripada segala syariat-syariat yang sudah dibawa nabi-nabi yang dahulu. Kalau diperintahkanlah Nabi kita ini untuk mengerjakan semua sembahyang yang pernah dikerjakan para nabi-nabi. Yang lalu kita 5 waktu, ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya. Dan kita mengerjakan yang 5-5-nya ini, maka kita mengerjakan ibadatnya para nabi-nabi yang terdahulu. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani beliau berkata, hikmah Nabi kita tuh munajat atau ibadat diwajibkan sembahyang yang 5 waktu itu. Sembahyang tuh hikmahnya aja berpintangan sembahyang 5 waktu itu supaya sembahyang para nabi-nabi yang dahulu itu supaya kada hilang. Karena mereka itu mempunyai waktu yang khususiyat, yang khusus di dalam mengerjakan ibadah salat kepada Allah, sujud kepada Allah nabi-nabi dahulu. Lalu jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah supaya kada hilang bahasa memori nabi-nabi dahulu, kada hilang daripada
khususiat nabi-nabi dahulu di waktu-waktu sembahyang yang mereka syukurnya tuh, lalu diulahkan sembahyang itu semua yang 5 waktu itu untuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sembahyang subuh Nabi Adam. Sembahyang zuhur Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Nabi. Sembahyang asar Nabi Yunus. Sembahyang maghrib Nabi Isa. Sembahyang Isa Nabi Musa. Rupanya membiarkannya ditakuni malaikat mungkar nakir. Kadang menjawab takut. Kalau aja kan kami sembahyang 5 waktu, asalnya siapa dia malaikat? Udah tahu ya. Adam, Ibrahim, Yunus, Isa, Musa. Dan Allah menjadikan kita sembahyang yang demikian supaya amaliyah ibadah nabi-nabi yang dahulu itu kada hilang waktu-waktunya. Nah, dijadikan yang 50 waktu awal kita sembahyang 50 menjadi 5 waktu. Dan Allah pun mengetahui, kata beliau, akan berhajatnya engkau ila fadlihi, dengan karunia Allah. Dan kita sudah bisa dikatakan ibadah kita karena kita kadang mampu, karena kita ada wasat jadi lemah. Tapi pun Allah tahu kita ini berhajat banget supaya pahala kita dilipat gandakan Tuhan. Biqbali alaika, dengan berhadapnya Allah atas engkau, memujahah dan berhadap juga Allah itu kepada engkau dengan apa-apa yang engkau atujui supaya tuhibbu, supaya fakatsara amdadaha, maka Allah membanyakakan akan madadaha pahala-pahalanya. Ya tadi, biar kita sedikit beribadah jasad, tapi Allah melipat gandakan pahala ibadah sembahyang kita. Yang 50 tuh jadi 5 aja. Tapi yang 5 tetap pahalanya 50. Bil fathi, dengan fathah hamdalah. Jamu madad wa hiya al asrar wal ulum wal ma'arif. Allah banyakkan madadnya, itu pahalanya. Dan bisa-bisa walaupun sedikit kita beribadah tadi, tapi Allah banyakkan asrar rahasia di dalam ibadah tadi. Dan Allah berikan ilmu-ilmu, dan Allah berikan ma'rifat-ma'rifat. Di dalam membanyakkan tadi, biasa sedikit kita beribadah, bahajatnya kita nih bahajat karunia kepada karunia Allah, itu bahajat dengan asrar Tuhan. Kita bahajat lawan ilmu-ilmunya Allah, kita bahajat dengan ma'rifat-ma'rifat Allah yang datang ala qalbil musalli, alladhi tarid ala qalbil musalli, yang datang atas hati orang-orang sembahyang. Nah, jadi orang-orang sembahyang itu diberikan Tuhan asrar, ulum, wal ma'arif. Allah mendatangkan bagi orang-orang sembahyang rahasia-rahasia. Contohnya yang sering aja di dalam mengerjakan ibadah salat itu, yang sering kita itu tak buka rahasia. Waktu sembahyang tak buka rahasia. Kenapa? Sebelum sembahyang ini kehilangan kunci. Mana dia jauh? Itu rahasia. Kalau hilang tak. Bilangnya sudah sembahyang, Allahu Akbar. Hanya udah mangkat takbir, pejabat dia di situ hanya keingatan kuncinya di situ bandang. Itu asrar. Berarti sembahyang itu mengingatkan benda hilang aja. Ada yang tawajuh kepada Allah, sembahyang apa?
Sembahyang mengatakan yang hilang. Nah itu asrar, termasuk asrar rahasia. Ma'awal ulum, ilmu-ilmu bisa juga sembahyang itu. Ilmu-ilmu tak buka. Pengetahuan tak buka. Sembahyang hanya mangkat takbir. Bapokok udah bermodal, napa modalnya? Karena jawaban bertanam benih. Bermula udah karena naradak. Untuk ilmu-ilmu yang keduniaan ini dimasukkan dalam sembahyang, timbul juga dalam sembahyang ala qalbil musalli. Karena merumput, karena janalan masakan. Pas sebelum masak dia pulih angin berapa pada maharit sambil berabahan menerabahan. Ini dalam sembahyang nih timbul ala qalbil musalli. Datang di dalam hati orang sembahyang. Ma'arif itu dunia, apalagi ma'rifat, apalagi yang akhirat. Di orang aulia Allah tuh. Yang dasar bujur salat, yang iqamatus salat sebagaimana dahulu, dasar bujur mendapatkan sir, dasar bujur mendapatkan ilmu, dasar bujur mendapatkan ma'rifat. Karena mereka orang aulia Allah itu sembahyang, mereka sembahyang itu disitulah mengetahui ma'rifatullah. Pinanggu bujur lawan Allah. Yang man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Timbul ma'rifat, pengetahuan yang artinya orang yang bagi awam itu kada tahu. Tapi bagi orang-orang yang dibukakan Tuhan, orang-orang yang ma'rifat mengerti man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang bujur-bujur pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat lawan Tuhan, pasti pinandu lawan diri seorang yang kada ada apa-apanya, nanti yang ma'rifat. Lamunnya misalnya kita sembahyang, merasa kita sembahyang, merasa kita yang membacaan, merasa yang kita yang bertasbih, aku sembahyang nih, pinandung itu aja, belum lagi ma'rifat sesungguhnya. Bukan arafa nafsah, bukan. Karena kadang meminandui diri seorang. Faja'ala amdadal khamsina bil khamsi, maka Allah menjadikan pahala yang 50 itu di dalam 5 waktu sembahyang. Nah, jadi walaupun Allah pertama kali mewajibkan 50 waktu sehari semalam sembahyang nilai, tapi akhirnya cuma 5 waktu aja, tapi pahalanya tetap diberikan Allah 50 waktu. Kenapa? Karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, manjabil hasanah walau asyri amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala 10 lipat ganda. Jadi sekali sembahyang subuh pahalanya 10, zuhur sekali pahalanya 10, 20 kali 5, 50. Itu Al-Quran manjabil hasanah walau asyri amsalihha. Ibadah, amal-amal ibadah yang ngarannya madat, jaza, pahala, pembalasan pemberian Allah nih. Biar sedikit kita beribadah, tapi lipat gandanya banyak. Lipat gandanya banyak. Jangan merasa khawatir. Apalagi misalnya kita disembahyang sewaktu, balasan Tuhan 10 waktu ibadah kebaikan kita. Ditambah pulang kita sembahyangnya itu yang 5 waktu ini sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu lipat gandanya 1:27. Riwayat 1:25. 25 sekali kita sembahyang berjamaah. Ambillah 25. Sekali kita sembahyang berjamaah subuh atau zuhur, sembahyang berjamaahnya, maka lipat gandanya 10. Lipat gandanya sembahyang saurangan 10. Sembahyang berjamaah 25, ambil riwayat yang sedikit 25. Yang 25 ini sama dengan 10 kali. Berarti sekali sembahyang kita berjamaah
lipat gandanya itu 250 kita mengerjakan kebaikan sehari. 250 jumlah sembahyang kita kali ulang 5 waktu. Allah. Itu hari-hari biasa ya. Kalau bulan Ramadan, lipat gandanya banyak lebih. Yang ada 1/10 lagi orang yang beribadah di bulan Ramadan itu. Dalam hadis Nabi, sekali kita mengerjakan kefarduan kewajiban, lipat gandanya sebanyak 70 kali. Ada 10 lagi di bulan Ramadan dengan para bulan Ramadan sudah berapa hari dalamnya? Bulan Ramadan 1/70. Sekali kita sembahyang pahalanya 70 kali kita sembahyang di luar bulan Ramadan. Sekali kita sembahyang zuhur berjamaah, pahalanya ditulis Allah sama dengan 70 kali kita sembahyang di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu puasa, kadang-kadang orang yang puasa tapi sembahyang pada yang iyanya sembahyang. Bahkan dalam hadis Nabi, kalanya orang ibadat yang lain selain puasa, sedekah dan lain-lain, tapi nya kada sembahyang 5 waktu, maka ibadah-ibadah yang lain itu karena kada mengerjakan sembahyang 5 waktu, kada diterima Tuhan ibadatnya. Karena dia meninggalkan yang ibadat yang utama adalah salat. Jadi kita lamunnya hendak sempurna ibadat kita, puasa kita, sembahyang 5 waktu dulu biasakan. Bayang. Aku juga ada banyak bahyang, aku juga ada puasa kira Ramadan itu mulu. Orang puasa juga, sembahyang juga. Ayo apa yang namanya puasa harus selalu sembayangan daripada Jepang juga. Ya tujuan itu. Tapi kopiah Ramadan. Bila ibadah Ramadan tapi baik. Situs sini itu biasa, aku jadi garunya. Kopiah si anu aja, cuma aja Ramadannya rajin Ramadan. Ketinggal kopiah 32 situs sini banyak. Tuh orang ada orang baru kalau ada. Tuh orang angkasa. Mana ada juga dengan 1/10 aja. Cuma kalau ada kira-kira matian dulu. Ramadan nih. Ramadan hadang-hadangnya kita deh. Bisa malam Selasa atau malam Arafah. Kalau jadi Yaman, malamnya subuh semalam malam Ahad, kita malam Senin. Jadi kira-kira aja Pak yang lain Tuhan deh. Kira-kira aja Pak bisa malam Selasa juga kita. Kira-kira malamnya kita malam Arafah, kita Arafah puasa. Berarti juga kurang di situ berarti Ramadan 30 Sya'ban 31 hari lah. Asalnya mungkin 31 hari. Cuma hadang-hadang pemerintah ya baru kita orang banyak pemerintah aja jadi. Ya pemerintah menadahkan salah satu bilanya arba tanggung pemerintah. Biasanya namun nyata salah itu pemerintah yang menanggung. Usahakan malam awal Ramadan kita membaca suratul Fatah. Mengatakan kita ini menghidupkan amalia orang berhari-hari. Bahkan Abah bersumpah sejak awal Ramadan sedin pasti sudah dan kada meninggalkan daripada membaca suratul Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Beliau inna fatahna. Karena fadilahnya kalau orang dahulu Ramadan atau suratul Fatah itu di dalam sembahyang sunnah. Membacanya itu di dalam sembahyang sunnah. Awalnya demi syair Ramadan bi salati tatawwu. Kita kadang mampu hafal kadang. Lalu kita mengumpati ulama-ulama yang meringankan kita nih. Sebagaimana lurus sekumpul supaya kita tak baca seberataan namunnya dalam sembahyang baca suratul Fatah ada tajwid.
Lalu kita membaca setelah sembahyang maghrib. Karena fadilatnya Azun Nazar Surah pun ada di situ. Orang yang membaca suratul Fatah di malam pertama bulan Ramadan salasa marrat 3 kali lil hifdzi fi dzalikal am, satahunan ini itu dijaga akan dipeliharakan daripada berbagai musibah dan lain-lain, kesusahan dan lain-lain. Lil hifdzi fadilatnya keutamaannya untuk menjaga akan mengamankan kehidupan kita. Suratul Fatah Mbah maghrib 3 kali. Makanya kalau bisa membacanya, buka kaset HP, dengarkan situ. Nah itu jawab kalau baca dengarkan di HP aja, orangnya tak tahu banget. Namunnya seorang kalau membaca baca, ya juga yang nyamannya kita sembahyang maghrib tumbah bermanyunat. Ada yang bemik benyaring seikong, yang tak bisa tuh yang berjujur juga. Yang tak bisa. Jadi yang di belakang yang kada bisa membacanya mati mati aja, baca kada mati barang pahala mendengarkan barang mati Quran. Nah, itu kan. Ada misalnya seikong yang bemik yang membaca, jadi di belakang yang kada bisa membaca, nah taumpan mendengarkan pahalanya barang. Kita menghidupkan amalia orang berdari membaca. Biasa kita kayak di baru ini kan tahun-tahun dulu kan ada yang domik di belakang tuh mendengarkan atau mengiringi juga. Suratul Fatah itu kan panjang, dilewasakan 10 menit atau 5 menit besar. Kurang lebih Yasin kita panjang sedikit. Namun Yasin ini kan karena kita lancar bahkan hafal karena setiap malam kadang dibaca. Namun surah-surah yang lain itu dalam Al-Quran kan kita tetap baca. Coba akan bisa kita baca sebagaimana orang tahu akhirnya hafal kayak surah Yasin juga. Ada suratul Fatah. Dan kalau kita membaca masing-masing atau ada yang seikung yang imami membacakan lebih kadang-kadang. Jadi hantu-hantu itu bukan mendengar di mana pulang, jadi kita kuliahkan dia ya. Orang berbiasa syaitan hantu bukaannya malam Ramadan. Suratul Fatah. Allah melipat gandakan pahala kita beribadah, pahala kita beramal. Diminta bapak-bapak berjamaah lebih lagi pahala. Dibintang kehusuan pulang lebih lagi pahala. Bahkan kita sembahyang 5 waktu salat itu berlipat ganda lagi pahalanya. Kalau dikerjakan di Baitillahil Haram wal Masjidin Nabawi, di Masjidil Haram di Makkah, di Masjid Nabawi. Ada satu banding 25 atau 27 atau 10 lagi kita sekali sembahyang di Masjidil Haram atau kita sekali sembahyang di Masjid Nabawi. Kata Nabi salatu fi masjidi afdal min salati alfi salatin fi maswa illa Masjidil Haram. Sembahyang di masjidku ya Rasulullah, Masjid Nabawi ini itu lebih banyak pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Satu kali sembahyang itu sama dengan 1000 kali kita sembahyang di masjid yang lain. Mudah-mudahan kita ke Madinahan Baradaan ini yang sudah hendak lagi. Sekali kita sembahyang di Masjid Nabawi ya Rasulullah masjidku, pahalanya 1000 kali kita sembahyang di Masjid Nurul Hikmah. Sembahyang di Masjidil Haram pahalanya lipat gandanya itilai sama dengan diberikan Tuhan pahala mi'ati 100 alfi salatin, 100.000 kali kita sembahyang di masjid yang lain. Kita sembahyang di Baitullahil Haram, Masjidil Haram, sekali sembahyang pahalanya sama dengan 100.000 sembahyang di Masjid Nurul Hikmah baru itu dalam. Nurul Hikmah
Oh berarti yang pertama tadi dia kada paham. Lalu hikmah yang kedua biar paham. Masjid yang lain-lain kan 100 ribu. Ya Allah. Nah berajaki beradaan nih, kemakahan beradaan ke Madinah. Bagian tidak beradaan kayak ada asa ada mungkin dia aku aja. Datang kurang mungkin ya. Ampun uang jadi itu yang ada masa ada mungkin dia punya tak Makkah. Jangan kayak itu. Jangan negatif dulu lah Tuhan. Jangan negatif dulu dengan kekuasaan Allah. Berhusnuzan aja baik sangka. Banyaknya orang kada sing duitan, akhirnya bermakan oleh ulang umur. Apalagi pian ini mana bahuma, mana manuri, tak kumpulah kada juga duitnya. Ada tak kumpul duitnya. Yang kalau ke umrah haji itu dasar orang-orang yang begitu, dasar orang yang berduit juga, pencairannya. Aneh, orang kayak gitu. Cuma kita baik sangka aja dengan Tuhan. Kadang misalnya katulak mati, cuma kita niat sudah kuat, tak makan, ditulis Allah sudah kita kesana. Pahala sudah ditulis Tuhan. Itu niat aja toh. Makanya banyak niat yang baik-baik. Itu Masjid Makkah di Madinah. Apalagi yang imamnya pulang rutbatil imam nih, imamnya pulang yang bagus, pahalanya lipat ganda. Makanya kan dalam fikih itu ada aturan orang yang menjadi imam itu ada orang-orang yang dikhususkan kriteria orang-orang yang jadi imam. Yang mustahil jadi imam tak ada dalam fikih. Yang pertama yang didahulukan bil al-muqaddam bil makan, yang kedua al-muqaddam bil sifat. Yang pertama yang patut yang jadi imam, yang hak yang pertama yang jadi imam itu adalah yang dari segi nisbah makan tempat itu adalah al-wali min wilayati. Orang yang menjabat di wilayahnya itu yang berhak jadi imam. Misalnya di kampung siapa yang memegang wilayah? Memegang wilayah siapa? Di kampung toh? Siapa? Yang mengikuti wilayah di kampung, kekuasaan satu desa siapa? Bakal. Jadi yang utamanya itu yang di kampung di desa itu binisbah makan, yang paling utama jadi imam itu adalah pembakal. Ini fikih nisbah makan. Yang utamanya jadi imam itu paling berhak jadi imam pembakal. Kita menyebut ini kenapa jadi imam? Pembakal ini kenapa jadi imam? Aneh tuh. Mbak, pembakalnya jika dapat jadi imam kan bisa bari. Nah, tugasakan dilanggar itu siapa jadi imam? Supaya kada meninggalkan langgar toh. Nah, kau yang ganti aku nah. Aku ada jadi imam. Aku aja sambal yang bilang aja. Biar kamu lakmen. Lalu disuruh ada jadi imam. Yang kada meninggalkan setiap di waktu deh. Pembakalnya yang setiap di waktu itu beri duit yang jadi imam. Padahal ya kewajiban seorang, wilayah seorang. Jadi imam itu dalam fikih lah. Dalam fikih wilayah al-wali min wilayatihi. Cuma namanya kada kawan juga. Aku jangan, kalau gak bisa, aku pembakal saya jadi imam. Sakanya sembilan subuh di rakaat, ada besar. Misalnya itu. Ajak keadaan apa? Kan bisa kita. Binisbah bil makan lagi yang paling berhak jadi imam dalam satu tempat. Kalaunya di rumah adalah ampun rumah. Jadi misalnya pian mau undang sembahyang hajat di rumah, yang paling berhak jadi imam lain tuan guru.
pian yang pun rumah. Lu kayak bilang mau undang ulun guru-guru nih. Bayang aja pian jadi imam. Itu yang pertama dulu. Kalau bisa diberi hajar mami nyuruh orang yang tak bisa, ya ada yang guru-guru itu. Bilanya seorang malapas. Nah pulang lamunnya sudah si imam ini menyerahkan kepada si ampun rumah menyerahkan kepada si A, si B, si C itu kan berhak. Dan itu pulang aturan orang jadi imam bas. Itu fikih ampun. Itu dari segi wilayah makan tempat atau rumah. Kalau dari segi sifat, yang paling berhak jadi imam itu adalah afqah. Orang yang paling alim dalam urusan fikih. Itu yang paling berhak jadi imam. Misalnya dilanggar tak kumpulan biasanya orang nih. Ya tadi pembakalannya ada, RT-nya ada, RW-nya ada, orang kampungnya ada, orang yang alimnya ada. Siapa yang paling berhak? Afqah itu orang yang alim, orang yang terlebih paham dalam urusan sembahyang akamus salat. Yang kedua, orang yang aqra. Jadi aqra itu nomor 2, cari dulu orang alim. Tapi orang alimnya ini yang pasti bacaan tadi. Yang kedua, orang yang aqra, baik bacaan. Hanya orang yang wara, ketiga wara orangnya nih. Hanya orang yang dahulu datang di kampung, dan yang hanya orang yang urutannya yang jadi imam nih jelek. Hanya orang yang tatuha umur. Nah ini pula orang tuha umur jangan bawa hendak maju lamunnya seorang di hati urutan-urutan jadi imam tuh. Yang pertama orangnya afqah, yang kedua orangnya aqra. Kalau misalnya orang ini mantang-mantang tuha lalu jadi imam, sedangkan di belakang ada yang afqah, ada yang aqra, mundur yang tukang ini. Jangan kan bagi pindahan pada pasujudan keimaman. Ini bulan puasa nih mantang-mantang begaji imam. Lalu yang bahas sembahyang isya kan berkali manyunan situ juga. Ini yang bergaji makan bergaji, hadang-hadang aja. Kayak di BJ itu tunjulan, BJ sini paham. Kalau BJ di Urul itu paham. Tunjulan. Di hati itu yang pantas berhak jadi imam tuh fikih dulu dibaca. Yang umur tuha itu belakangan. Keturunan belakangan, bahkan orang yang baik suara itu nomor sekian. Kalau orang ini baik suara tapi bacaan bilang malantur, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tapi suara baik tapi kagak pasti mundur dulu. Ada yang lebih afsah aqra. Yang bungas mandurian juga hasanul wajhi. Jangan mantang-mantang seorang gagah bungas, aku paling berhak jadi imam, pembungasnya di kampung. Lihat dulu apakah afqah, apakah aqra. Bilanya yang jadi imam itu orang yang afqah, orang yang tingkatan yang di atas yang berhak tadi, maka pahala yang kita sembahyang ini makmum kita bakal sabarataan pahalanya berlipat-lipat ganda. Karena hadis Nabi SAW bersabda, man shalla khalfa maghfur ghafarallahu lah. Siapa yang jadi imam waliullah, siapa yang sembahyang di Rasulullah di belakang orang yang diampuni Allah dosa-dosanya sebagaimana wali-wali Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya sabarataan makmum di belakang Allah. Jadi jangan mantang-mantang kita tatuha, banyaknya yang anum di belakang, yang qari, yang santri, dan kita harus tahu aturan orang yang menjadi imam itu. Peribadatan ini baru dipaham berataan sudah menjadi imam itu. Dan Allah melibat gandakan lil murid binisbah lil murid juga binisbah li ghairihi nisbah yang lain. Wa alim mawjuda dha'fi minka
itu nisbah orang-orang yang tinggi, orang yang murid tahu dengan lipat ganda. Tapi di sini Allah mengetahui kelemahan kita dengan menyedikitkan ibadah itu karena kita dasar kita kasulika anak, dasar kita pangulir juga ibadah. Lalu Tuhan ini tahu banget kita ini pangulir beribadah, lalu dikurangi Tuhan 50 jadi 5 waktu. Yang Nabi Musa menyuruh Nabi kita Muhammad naik turun itu mengadakan kisah benar ya? Mengadakan kisah nih dalam kisah Isra Mi'raj. Cuma dasar asal muasalnya dasar Tuhan hendak mengurangi kan. Mengadakan kisah Nabi Musa yang turun naik menyuruh Nabi kita diturun naik kepada Allah. Kita ini banyak, kita ini malas pangulir beribadah, lalu dikurangi Tuhan. Yang kedua karena kita ini banyak kesibukan. Lalu Allah menyedikitkan kita. Contohnya zuhur, asar. Coba asar atau di waktu asar diulahkan Tuhan 3 waktu sembahyang asar. Langkah putih yang maharit nih, semua talapas kaharitan. Allah Akbar just asbit bang. Yang asar. Ada luas hanya untuk salawat alasan mengambil hari bang pulang yang kakak. Yang ketiga sampai yang imbah pulang hendak pulang sembahyang hendak mengambil hari pulang amanakan pulang mengambil nih iya dah istilahnya tak seandainya demikian tuh sama dayanya kan tapi Tuhan dia tadi rahmat rahman rahim kasih sayang dalam kita ini banyak kesibukan beribadah lalu pada dikurangi Tuhan. Allah mengetahui keperluan kita ini mengharapkan karunia kemurahan Allah melipat gandakan, lalu Allah membanyakkan hamdan pahala-pahala kita walaupun sedikit ibadat. Bi anja'ala al-khamsah thawaban khamsin, dengan bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu aja sembahyang sehari samalaman tatap pahalanya ujar sedir 50 waktu kita diberikan Allah pahala. Nah, jadi mudah-mudahan 55 waktu ini sampai yang 5 waktu nih, mudah-mudahan kita akan dapat tinggal istiqamah sampai ke mati. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini kita penutupan pengajian membaca kitab hikam berpuasa tetapi ulang. Hikam penutupan hari ini insyaallah kita habis Ramadan pulang. Di bulan Ramadan tetap kita pengajian, itu kita tabarruk sebagaimana Aulia. Bulan Ramadan kita mengambil berkah keistimewaan daripada bulan Ramadan, fadilat ibadat bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan turunan ulang kita, karena pahala menuntut ilmu bulan Ramadan lebih pada kita menuntut ilmu di hari ini Ramadan. Sekalian bersaruan dulu, bersaruan haul Aulia tadi hari Sabtu. Dulu kain Jumat, hari Jumat ke Sabtu. Jadi sabarataan bibinya itu salulah latihannya kayak kedua sabaruhan bibinya disaru juga barataan. Hari Sabtu tuh hendak buka di sini, hendak mama bawa beli keluar. Soalnya hari Sabtu dan lancar, rezekinya lancar. Berataan berkah guru-guru kita. Daging sudah masak 60 kilo, nior sudah 90 biji, tukang sudah alhamdulillah sudah ada duit 6 juta hadiah. Dagingnya aja 8 juta nih. Nah ada jalan rezeki turun di langit. Jadi guru-guru yang kita harus guru-guru kita itu menjelaskan kepada klien kita nusar banyak aja duit bank di orang itu yang penting kita hadir dapat berkah daripada orang-orang saleh guru-guru kita. Terus ya tahlil mahalanya